हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडिंग ज्ञान। जदि ये चैनल टे आपण नुआ अछंती चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु जोंथि पई मु आपण को ट्रेडिंग विषय रे भलो भलो डाटा देबी जोथरे आपण जहा को सिखि कि आपण ट्रेडिंग जणी को इंप्रूवमेंट करि परिबे। ठीक अछि, तो चलंतु आज टॉपिक जीवा। टॉपिक हो जो हाउ टू बिकम ए प्रो ट्रेडर। जदि आपण नुआ एई जो वीडियो को देखुचंती तेबे तार प्रीवियस जो दुईटा वीडियो अछि ताको देखि नियंतु। मु ताको आई बटन दे दोछि, प्रथम ताको देखिनु। ता लास्ट एटा होछि पार्ट 3 वीडियो। एटा मोर पार्ट 3 वीडियो, याकू लास्ट देखिबे। तो प्रथमे दुईटा पार्ट मु दे दोछि डिस्क्रिप्शन रे आई बटन रे दे दोछि, ताको देखि नियंतु। तापरे ये होछि लास्ट पार्ट देखिबे। तो जदि आपण देखि सारछन तो चलंतु टॉपिक को आरंभ कर दबा। तो ये हूँ प्रो ट्रेडर। देखो प्रो ट्रेडर मु आपन किछि एठी खाली डाटा ही देबी जोटा कि आपन को फॉलो करबा को ही पड़िबो, नले आपन प्रो ट्रेडर हेई परिबे नाही। मु कोन कहितली प्रो ट्रेडर पई आपन को माइंडसेट ठीक होआ दरकार। तो एठी हमें जानिया हमरो माइंडसेट कोन रहबा दरकार, हमें ट्रेडिंग में कोन कोन करिया दरकार, कोन न करिया दरकार, एई सब विषय रे मु आज कहि देबी। तो प्रॉपर जते गुडा मु रूल कहबी ना, तो एथि किछि स्ट्रैटेजी मु आपन देबी नहीं। मु कहिबी एठी प्रो ट्रेडर पई रूल कोन 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 रूल आपन आपणेले जे आपनकर ट्रेडिंग जर्नी को ठीक अछि आपको प्रोग्रेस हे परियो बोलो। आपन एछि कोन करि परियो आपन जो जोथि पई आपन ट्रेडिंग सिखुछंती। हमें ट्रेडिंग कोन पई सिखुछु, हमें ट्रेडिंग भलो प्रॉफिट अर्न करिया पई ना। तो प्रथमे आमु कोन करिया पड़ियो, ए जो रूल गुडा मु कहूची सेटा आपन भलो भाबरे स्ट्रिक्टली फॉलो करंतु, तापर मते कहबे। ठीक अछि, तो देखो फर्स्ट पॉइंट कोन आसीबो ना। मु प्रथम गोटे गोटे पॉइंट कहूची ताको आपन नोट कर नियो तो ट्रेडिंग जर्नल। ठीक अछि, फर्स्ट पॉइंट कोन ना मस्ट बी ए कोन डिसिप्लिन पर्सन। तो प्रथमे कोन कहली मु ना मस्ट बी ए कोन ना डिसिप्लिन पर्सन। डिसिप्लिन पर्सन कहले देखंतु आपण प्रत्येक जो ट्रेड करछन ता पय डिसिप्लिन होवा पड़ियो। काहे कि यदि ट्रेडिंग कोन मोस्ट अबाउट कोन ना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यदि आप ट्रेडिंग न तो मन इच्छा अपन ट्रेडिंग करिवे लॉस करिवे। तो आपण प्रथम तो कोन होवा पड़ियो ना डिसिप्लिन होवा पड़ियो। ठीक अछि, आउ ये होछि फर्स्ट। तो ये को मन रखो तो डिसिप्लिन। सेकंड कोन हे गला आपनकर ना सेकंड ये आपनकर माइंडसेट। यदि आपनकर माइंडसेट ठीक नै कोन कहली माइंडसेट आपनकर, तो माइंडसेट अपन जो जिते गुडा ट्रेड करिवे ना अपन माइंडसेट न होवा दरकार। प्रथमे जे मन कर मु ट्रेड नेली, ठीक अछि, मोर टारगेट केते हो, मो स्टॉप लॉस केते नेबी, बुझि पाले बुझि ये होछ माइंडसेट। ठीक अछि, आउ अपन सबले कोन माइंडसेट ऑल अबाउट कोन मनी मैनेजमेंट। कोन कहली ना मनी मैनेजमेंट। तो आपण यदि मनी को मैनेजमेंट ठीक रे करि पारे, देखो आपण जे कोनसी जगह रे अपन बिजनेस हो बा ट्रेडिंग हो, आपण यदि मनी को ठीक भाबरे मैनेजमेंट न करि परिबे, आपण स्टॉप लॉस को बार बार ट्रेल करथिबे, टारगेट को बार बार ट्रेल करथिबे, एई भलिया करिवे ना ट्रेडिंग रे केबे हेले आपण इम्प्रूव जोटा सेटा केबे करि परिबे नै। बुझि पाले मैं। तो सेकंड तो प्रथमे डिसिप्लिन हेबे, सेकंड माइंडसेट प्रॉपर माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट करिवे। बुझि पाले ना बुझि पालेनी। तो ये होछ दुईटा पॉइंट। देखो तापर थर्ड पॉइंट मु आपन कहूची। थर्ड पॉइंट कौन करिवे ना जो फियर ग्रीडी अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट। देखो मन करंतु आपण गोटे प्रॉफिट जो एंटर ट्रेड एंट्री कले, ठीक अछि, आमे कोन कलु एंट्री कली मन कर 1 लॉट मन कर निफ्टी रे आपण कले 1 लॉट बार 65। तो आपण कर टारगेट मन कर 10 पॉइंट, ये आपण टारगेट 10 पॉइंट आउ 5 पॉइंट एसएल। ठीक अछि, 5 पॉइंट एसएल। तो ये आपण कर एंट्री हे गला। मन करंतु आपणकर प्रथम एसएल आछि 5 पॉइंट, आपण भाबिए कोन 5 पॉइंट हैला एठी एग्जिट कर देबा कथा। आपणकर 6 पॉइंट ना मु आउ टिके रहबी। ठीक अछि, तो आउ टिके तो आपणकर एठी जो ट्रेड निजे ते ग्रीडी आछि, काई ना आपण भाबिए ये काळे ऊपर को जीवो मते भलो प्रॉफिट देबो। तो एठी आपण ग्रीडी लोभी केबे होतन ट्रेड प्रति। आपण यदि जोटा रखे आपण एसएल हिट करले आपण ट्रेड एग्जिट करंतु, आउ टारगेट जदि पर टारगेट एग्जिट कर दियंतु। तो एईटा ही फिक्स रखंतु, बुझि पालन ना। आउ केबे हेले फियर जते देखो आपण ट्रेड नउचंती, अरे मन करंतु मार्केट एमती ऊपर जाउची, मार्केट जा ऊपर को मन करो एई जगह आपण ट्रेड नेई पाले नाही, फमर आपण केबे हेले एंट्री करिवे नाही। मन करो एई जगह आपण एंट्री करियो हठात मार्केट जा तळो जाय, आपण भाबे मु जते बेल भी एंट्री नउची मार्केट मो अपोजिट केम जाउची।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଗଲତ ହେଇଗଲା ନା। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମରେ କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବାର ଆସିବ, ଆପଣ ତ ଟ୍ରେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ନା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବାର ଆସିବ, ସେ ତାକୁ କେବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳୁଛି ପ୍ରପର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରପର ଟାର୍ଗେଟ, ପ୍ରପର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ହେବେ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାନ୍। କ'ଣ କହିଲି ନା ହେବେ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ନା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଯେମିତି ଦରକାର, ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ କେମିତି କୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବେ। ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ବା ସ୍କାଲ୍ପିଂ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ତମେ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। କି ଆପଣ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟିର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ନା ସେନ୍ସେକ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବିଗନର ଅଛନ୍ତି ନା ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଠି ମାର୍କେଟର ଭଲାଟିଲିଟି ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଅଦର ସେନ୍ସେକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଜି ହବ କୋଉଥିରେ ନା ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 5 ପଏଣ୍ଟ, ସରି 4 ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 5 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ୱାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆପଣ ଯୋଉଟାରେ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବେସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆ ବିଷୟରେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ପେପର ଟ୍ରେଡିଂ କି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏଗୁଟା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଲ୍ଡ କରିବା ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ନିହାତି ମଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା 5 ମିନିଟ୍ର ହେଇପାରେ, 15 ମିନିଟ୍ର ହେଇପାରେ, 1 ମିନିଟ୍ର, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏର ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଇଏମଏ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି। ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ଯୋଉ ବଲିଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। RSI ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 5th ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ 6 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, 6 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବି ନା ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ? ଜର୍ନାଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ 9ଟା 15ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି କି 10ଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଲସ୍ ଯଦି ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲସ୍ ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଡାଟା ଆପଣ ଜର୍ନାଲ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଭୁଲ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା ନିଜସ୍ୱ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ସୁଧାରିବେ ନା। ତ ଆକୁ ଜର୍ନାଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନିହାତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ ଟ୍ରେଡର ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜର୍ନାଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହିଁ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ ପ୍ରୋ ଟ୍ରେଡର ପାଇଁ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲୱେଜ୍ ଫଲୋ ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଇଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ ହିଁ ଦେବ, ଠିକ୍। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି ଲସ୍, ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ଭଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ। ତ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ କ'ଣ କରିବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବିଲିଭ୍ ଅନ୍ ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 8 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେନି, ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ କି ନା। ତ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ସେ, ଆମେ ମନେକର ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେବେ କି ନା। ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେବା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ମାର୍କେଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଡ୍। ମାର୍କେଟ ଯାହା ଦଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। 9th ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଦିନ ଯାକ ବସିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ। ଟ୍ରେଡିଂର ପ୍ରପର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟ 9:15କୁ ବାହାର କଲା, ଓପନ୍ ହେଲା 3:30ର ସିଏ କ'ଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ତ ଏଇ 9ଟାରୁ ଏତିକି ବସିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 9ଟା ଯୋଉ ଅଛି 9:15ରୁ ମୁଁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ କରେ। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲି। କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାର୍କେଟରେ ଭଲାଟିଲିଟି ଭଲ ଥାଏ, ମାର୍କେଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 9:15 ହିଁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ।
ବୁଝିପାରିଲେ? ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2ଟା ପରେ 2 PM ଟୁ 3:30 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି 2ଟା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବସିବେ ମାର୍କେଟରେ ନା ଆପଣ ଲସ୍ ହବ। ଆପଣ ବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବେ, ବାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ନେବେ ତ ବ୍ରୋକରେଜ ବି ଅଧିକ ଦେବେ, ମାର୍କେଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ଇଏ ହବ। ତ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି ବା ପଢୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ। ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବିଗିନିଂ କରୁଥିଲି ନା ଏମିତି ବସିକି ରହୁଥିଲି, ବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଉଥିଲି, ଲସ୍ ମୋର ବହୁତ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା, ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଗନରରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନୀ ବି ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 10 ପଏଣ୍ଟରୁ କ'ଣ କହିବି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମେ ଶିଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି କି ଇଏ କରିବି, ତା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବି ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାର ବି ପରସେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ଏସ୍ଏଲ୍ ୟାକୁ ତ ଫିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 1:2 ରଖନ୍ତୁ, 1:3 ରଖନ୍ତୁ। ତ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବାର ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 11 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, 12 ନମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କହିବି ବା ରୁଲ୍ କ'ଣ କହିବି ନା ପେସେନ୍ସ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 9:15ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ପ୍ରପର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ମିଳୁଛି। ପେସେନ୍ସ ସହିତ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ଯେ ଆସିଗଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି, ମୋତେ ମନେ ଭାବି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିଯିବ, ମୋ କଥା ତ ମାର୍କେଟ ନୁହଁ ନା। ତ ମୋତେ ପେସେନ୍ସ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେସନ୍। ପେସେନ୍ସ ସହିତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ବିନା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କ'ଣ ସିଓରିଟିର ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଯଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଯଥାରେ କାହିଁ ଲସ୍ କରିବେ। ତ ପେସେନ୍ସ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମନେକର ମାର୍କେଟ ସବୁଦିନ ସମାନ ଚାଲିଛି କି, ତ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିପାରିବେନି? ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ତା ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବସିଛି ମାନେ ଆଜି ପଇସା କିଛି ଇନକମ୍ କରିବି, ଇଏ କରିବି ନା। ମାର୍କେଟ ବିହେଭିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ ସବୁଦିନ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କି ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଉଛି କି? ମାର୍କେଟ ବି ସାଇଡ୍, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାର୍କେଟ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଇକ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 3-4 ଦିନ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗେପ୍ ଅପ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଟ୍ରେଡ୍ କଲିଣି ବା ନିଫ୍ଟି 50 ଯେବେ ଇଏ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇ କରିଛି। ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଥିଲା, ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଲଘୁ କେତେ 1200 ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆପ୍ ଯାଇଛି ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁରା ମାର୍କେଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ଜୋନରେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଜୋନରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ଲସ୍ ହିଁ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କାଲ୍ପର ଅଛନ୍ତି ନା, କିଛି କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଲସ୍ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର କହୁଛି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବିହେଭିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟର ଯୋଉ ଅଛି ବାୟର ସେଲର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋର କ'ଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଟ୍ରେଡର ପାଇଁ ରୁଲ୍। ପ୍ରୋ ଟ୍ରେଡର କହିଲେ ତା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯେତେଟା ରୁଲ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଜର୍ନାଲ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।